सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल। खबर जुड़ी हुई है सुमेध सिंह सैनी दे नाल। जी हां, 2022 तक सैनी नूं वड्डी राहत मिल गई है। साबका डीजीपी पंजाब दे सुमेध सैनी ते उहनां नूं वड्डी राहत अदालत ने दित्ती है। 2022 तक राहत दित्ती है। चोणां तक साबका डीजीपी की गिरफ्तारी के उत्ते रोक लगा दी गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वलों। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पटीशन ते फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि नवे या पुराने केस दे विच सैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक तो बाद एक मुकदमे जो सैनी के सामने आ रहे हैं या दर्ज किए जा रहे हैं, इस दे पिछे सियासत या सियासी चाल हो सकती है। ये बहुत बड़ी राहत है सुमेध सिंह सैनी के लिए, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी का कई जिहड़े मामले ने उन्हां दे विच नाम है। ते 2015 दे विच जदों पंजाब दे विच बेअदबी की घटना वापरी सी, उस समय डीजीपी सुमेध सैनी सी। जदों अक्तूबर दे विच जाके 2015 दे विच पंजाब दे विच गोलीकांड की घटना वापरी कोटपुरा ते बैबल कलां दे विच। बैबल कलां जदों दो जिहड़े लोग ने मारे भी गए सी, उस समय भी डीजीपी सुमेध सैनी सी। तां सुमेध सैनी दे उत्ते बलवंत राय मुल्तानी का मामला भी है। सुमेध सैनी दे उत्ते जिहड़े वख-वख मामलिਆਂ ते एक हाल ही दे विच मामले च उन्हां दी गिरफ्तारी दिखाई गई सी, हिरासत च लै लिया सी पुलिस ने। ਉਹ आमदन तो ਵੱਧ जायदाद का मामला सी। खैर हुण अदालत ने साफ कर दिता है कि नवे ते पुराने सब दे उत्ते आदेश यही है कि गिरफ्तारी सैनी की नहीं होएगी 2022 तक। ते अदालत ने यह भी कहा कि एक तो बाद एक जिहड़े मुकदमे इस समय नजर आ रहे हैं, वो ये भी लगता है कि इस दे पिछे सियासी चाल हो सकती है। पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। जे सुमेध सिंह सैनी का जिक्र करिए, पिछले कुछ दिनों तो चाहे मोहाली कोर्ट होए चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होए, विजिलेंस का मामला सारे ने देखा लगातार चर्चा विच ने। एप्लीकेशन ते एप्लीकेशन उन्होंने लगातार हाई कोर्ट विच चलदियां रहियां ने। ब्लैंकेट बेल की भी गल करिए तो हुण वड्डा फैसला आया। की फैसला है, उन्होंने एडवोकेट साडे नाल ने APS दिओल गल करांगे। दिओल साहब, पहला मेरा सवाल, फैसला एग्जैक्ट की है कि क्या 2022 तक उन्होंने रिलीफ है? पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। जे सुमेध सिंह सैनी का जिक्र करिए, पिछले कुछ दिनों तो चाहे मोहाली कोर्ट होए चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होए, विजिलेंस का मामला सारे ने देखा लगातार चर्चा विच ने। एप्लीकेशन ते एप्लीकेशन उन्होंने लगातार हाई कोर्ट विच चलदियां रहियां ने। ब्लैंकेट बेल की भी गल करिए तो हुण वड्डा फैसला आया। की फैसला है, उन्होंने एडवोकेट साडे नाल ने APS दिओल गल करांगे। दिओल साहब, पहला मेरा सवाल, फैसला एग्जैक्ट की है कि क्या 2022 तक उन्होंने रिलीफ है सारे केसां विच? हाँ जी, तुसीं बोल ही दिता। नहीं, पर कोर्ट के ऑर्डर की कहते हैं? कोर्ट के ऑर्डर ये कहते हैं, कंसीडरिंग इट टू बी ए केस ऑफ एक्सैप्शनल सर्कमस्टांस एंड हार्डशिप being caused to the petitioner by the state of Punjab within bracket on political grounds, there will be clear stay for the rest of the petitioner in all cases। पंजाबी च इन्हां दे उत्ते जिन्ने केस आ उन्हां सारे केसां च इन्हां दी स्टे ऑफ रेस्ट रहूगी और लाइकली टू बी रजिस्टर्ड, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸੌਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਏਡ ਆਫ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਂਕਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਕੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਮੌਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਫਰਦਰ ਸਿਟ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ LN ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟਿਲ ਫੈਬਰਰੀ 2022। ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਸਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ in any trial in any court will be stayed only subject to his moving an application ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਫੈਬਰਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ of clear political vindictiveness by the government in implicating him
in a case after case and then flouting the orders of the High Court, ਉਲੰਘਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ to ensure that the criminal law does not become a weapon of selective harassment of citizens, the court should be live to both ends of the spectrum। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਰੈਂਡਰਡ ਬਾਈ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਆ ਫਿਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਵਚ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 44 ਤੋਂ 40 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪੇਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜੇ ਗੌਰਵ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਸੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।